press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Good morning, my dear students. Today let us come to the discussion of the number system, where most of the facts are not known clearly by you people, and also some students make use of the wrong interpretation of some numbers. So before going to number system, classification of number system, now let us discuss the basic thing about digit and numeral. That is the basic system, basic concepts. Number system. What is a digit? Anybody? What is a digit? Hamsashri, Sirinayak, Akash, Vikas Badiger, Tarun P, Gagan S, good morning. Let me know the definition of digit. What is a digit? Chandrasekhar Vannali, group of numbers, no. A numeral or number which occupies only unit place. ಯೂನಿಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಡಿಜಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯೂನಿಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಸೊ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ಲೇಸ್, 10th ಪ್ಲೇಸ್, 100th ಪ್ಲೇಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡೋ ನಂಬರ್ಸ್ ಯಾವ್ದು? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So 0 to 9 are considered to be the digits. And one more interesting thing is that the contribution of 0 to the world is by Indians. Okay. So all these numerals occupy only one place, that is the unit place. Hence, these can be considered as digits. And the numbers or numerals, it may be a group of digits. A group of digits. They may consist of a single digit. They may consist of 2 digits. They may consist of 3 digits, like that. And one more interesting thing is that all digits are numerals. All digits are numerals. But all numerals are not digits. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನವು ನ್ಯೂಮರಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ನ್ಯೂಮರಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರಲ್ಲ? ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಈಗ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋದಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಈವನ್ ಡಿಜಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ಆಡ್ ಡಿಜಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So even digit andre any digit which is divisible by 2.
2 ನಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗೋ ಡಿಜಿಟ್ ಮಾತ್ರ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಈವನ್ ಡಿಜಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಆಸ್ ಯು ನೋ ದೇರ್ ಆರ್ 5 even digits, namely 0, 2, 4, 6, 8. 0, 2, 4, 6, 8. These are 5 even digits which are divisible by 2. And there are 5 odd digits 1, 3, 5, 7, 9 which are not divisible by 2. A digit which is not divisible by 2 is called odd digit. A digit which is divisible by 2 is called even digit. So there are 5 even digits and 5 odd digits. The difference between any two consecutive even digits is 2, as well as also the difference between any two consecutive odd digits is also 2. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆನಾ? Any numeral which contains even digit in the unit place is called even numeral. ಯಾವ ನ್ಯೂಮರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಈವನ್ ಡಿಜಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನಲ್ಲಿ, ನೋಡ್ರಿ ಈಗ 15, 76, 48 ಯೂನಿಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಈವನ್ ಡಿಜಿಟ್ ಇದೆ. ಈವನ್ ಡಿಜಿಟ್ ಇರೋ ನ್ಯೂಮರಲ್ಗೆ ಈವನ್ ನ್ಯೂಮರಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಡ್ ಡಿಜಿಟ್ ಇರೋ ನ್ಯೂಮರಲ್ಗೆ ಆಡ್ ನ್ಯೂಮರಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 76, 56, 39, 41 ನೋಡಿ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಆಡ್ ಡಿಜಿಟ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಏನು, ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ಎ ನಂಬರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 2 ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಆ ರೀತಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು, 15, 68, 39, 48, 56. ಇದು ಈವನ್ ಆಡೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಟಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಇದು ಈವನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ನೀವು ಇದನ್ನ 2 ನಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತಾ? ನೋ, 2 ನಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ನೀವು. ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಯೂನಿಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಯೂನಿಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನಲ್ಲಿರೋ ಈವನ್ ಡಿಜಿಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಈವನ್ ನ್ಯೂಮರಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ಈವನ್ ನ್ಯೂಮರಲ್ ಅಥವಾ ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳಬೇಕು ನೀವು? ಎನಿ ನ್ಯೂಮರಲ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೇನ್ಸ್ ಈವನ್ ಡಿಜಿಟ್ in the unit place. Any numeral which contains even digit in the unit place. ಈ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಅನ್ನ ಕಲೀರಿ. ಎ ನಂಬರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 2 ಅಂತ ಅನ್ಬೇಡ್ರಿ. ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ನೀವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಇದನ್ನಾದ್ರೂ ನೀವು ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಇದು ಈವನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಿ ನೀವು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎನಿ ನ್ಯೂಮರಲ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೇನ್ಸ್ ಈವನ್ ಡಿಜಿಟ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ is called even numeral. Odd digit in its unit place is called odd numeral. So illé nanu 7 anta baritene. Then 7 is odd digit, therefore it becomes odd numeral. This is the definition of even and odd numerals. Before that you have seen the even and odd digits. Okay, hagidre digit andre ಏನಿರುತ್ತೆ, ಯೂನಿಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಡಿಜಿಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಂಬರ್ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಮರಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಆಲ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ನ್ಯೂಮರಲ್ಸ್ ಬಟ್ ಆಲ್ ನ್ಯೂಮರಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೌ ಲೆಟ್ us come to the number system. So there are varieties of numbers in mathematics which are used regularly. There are, you can make use of the negative numbers, you can make use of positive numbers, you can make use of some numbers having roots, and you can make use of the numbers in the form of fractions. You can make use of the number 0. All these we can study under number system. This number system is broadly classified into 2 categories. One is real numbers and second one is complex or imaginary numbers. ಇದು ಮುಂದೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ PUC ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆದಾಗ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕಲಿಯೋಣ. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್
ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ನಂಬರ್ಸ್. ಈ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಎರಡು ರೀತಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಇರ್ರಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. These rational numbers are denoted by Q. These irrational numbers are denoted by Q dash. The complex numbers are denoted by C. ಏನಿಲ್ಲ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆರ್ ಅಂದ್ವಿ, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಿ ಅಂದ್ವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಇಂದ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಆದ್ರೆ ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯೂ ನಿಂದ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಏನದು ಕ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ? ಕ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೋಸಿಯಂಟ ಅಂತ. ಕೋಸಿಯಂಟ ಇದು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ವರ್ಡ್. ಕೋಸಿಯಂಟ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಶಂಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕೋಶಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿವಿಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ನಂಬರ್. ನೋಡ್ರಿ ಕ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಸಿಯಂಟ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ವರ್ಡ್. ಸೊ ಕೋಸಿಯಂಟ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೋಶಂಟ್. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕ್ಯೂ ನಿಂದ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ 1895 ನಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರ್ರಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಕ್ಯೂ ಡ್ಯಾಶ್. ಕ್ಯೂ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ನಾವು ಬಳಕೆನಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಮಾಡೋದು. ಇದು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇರ್ರಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಕ್ಯೂ ಡ್ಯಾಶ್. ಕ್ಯೂ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕ್ಯೂ ಡ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಬಳಕೆನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಕ್ಯೂ ಡ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನಂತ ನಾವು ಓದಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯೂ ಪ್ರೈಮ್ ಅಂತ ಓದ್ಬೇಕು ನಾವು. ಏನಂತ ಓದ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ? ಕ್ಯೂ ಪ್ರೈಮ್ ಅಂತ ಓದ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ most of us will not make use of this word Q prime. So better you can call this irrational numbers by Q dash itself. Adra adana actual name ಏನು ನಮಗೆ Q prime ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈಗ ಬರೋಣ. ರಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎನಿ ನಂಬರ್ which can be expressed in the form of P by Q where P and Q are integers. Actually correct definition ಅಂದ್ರೆ P is an integer and Q is a natural number. Q ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ನಮಗೆ? ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಕೆಲವು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತವೆ? where P and Q are integers and Q is not equal to 0 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. But P is an integer and Q is a natural number. Such numbers are called rational numbers. Okay. Suppose if you take 2 by 3, it is a rational number. If you take 5, because it can be expressed as 5 by 1 also, therefore it is also a rational number. ಮತ್ತೆ rational number ಅನ್ನ ನಾವು ಬ್ರಾಡ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದೇ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಬರೋದು ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಬರೋದು ಇಂಟಿಜರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ n ಇಂದ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ w ನಿಂದ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಂಟಿಜರ್ಸ್ ಅನ್ನ z ಇಂದ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ ಇದು ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಇಂದ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆದ್ರೆ z ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತಿದ್ದು? ಇದು z ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಝಹಲೆನ್ ಅಂತ. ಝಹಲೆನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗ್ರೀಕ್ ವರ್ಡ್ ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಝಹಲೆನ್ನಿನ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ನಮಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ? ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ z is derived from the Greek word, q is derived from the Latin word. Okay, next
Siddhartha TR. Okay. This is Zahalan, Greek word. Zahalan means numbers. Natural numbers. The set of natural numbers starts from 1, 1, 2, 3, etc. And 1 is the smallest natural number. These natural numbers are counting numbers. ಇವುಗಳಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? Counting numbers. That is the numbers which are used to count the objects. The numbers which are used to count the objects are called natural numbers. So which is the smallest natural number? 1. And one more interesting thing is that the set of natural numbers is infinite. Set of natural numbers ಏನಾಗಿದೆ? Infinite ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಎರಡು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಕೂಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ. That is sum of any two natural numbers is a natural number. Product of any two natural numbers is a natural number. The difference of any two natural number is not a natural number always. The division of any two natural numbers is not a natural number always. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎರಡು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಎರಡು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ? ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಅಡಿಷನ್. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಅಡಿಷನ್. ಇದು ಕ್ಲೋಜರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಕ್ಲೋಜರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಟೂ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್. It means that the set of natural numbers is closed under multiplication. But the difference of any two natural numbers is not a natural number always ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಮೊದಲನೇ ನಂಬರ್ ಏನಾದ್ರು ದೊಡ್ಡದಿದ್ದು, ಎರಡನೇ ನಂಬರು ಚಿಕ್ಕದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ 5 - 2 3 ಆಗ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಚಿಕ್ಕದಿದ್ದು, ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂಬರ್ ದೊಡ್ಡದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಎ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಆಲ್ವೇಸ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಆಲ್ವೇಸ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ, ದ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಟೂ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಆಲ್ವೇಸ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ addition, set of natural numbers is closed under addition. Closed under addition and multiplication. But it is not closed under subtraction and division. ಹಾಗಿದ್ರೆ set of natural numbers ಮೇಲೆ closure property satisfy ಆಗತ್ತೆ. Closure property satisfy ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರೇ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಲೋಜರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ಬೈನರಿ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಅಡಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ, the set of whole numbers starts from 0. Again, the set of whole numbers is also infinite. ಹಾಗಿದ್ರೆ whole number set ದೊಡ್ಡದೋ, natural number set ದೊಡ್ಡದೋ? Definitely the set of whole numbers is greater than the set of natural numbers, because apart from natural numbers it contains whole numbers. Sorry, it contains 0. 0 ನಮಗೆ set of natural numbers ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ರೆ W ಅನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು ನೋಡ್ರಿ? n plus 0, or n is a subset of whole numbers. N is a subset of whole numbers means all the numbers which are present in n are also present in W. Again, the set of whole numbers is infinite. The set of whole numbers is infinite. Now let us come to the properties of whole numbers. Again, you can take 1 plus 2, 3. This is also a whole number. And 1 into 2, 2. This is also a whole number. And then 1 minus 2, minus 1. This is not a whole number. 1 divided by 2. So that is not a
whole number. ಹಾಗಿದ್ರೆ similar to natural numbers, the set of whole numbers is closed under addition and multiplication. The set of whole numbers is closed under addition and multiplication. Now let us come to the integers. ನೋಡಿ integers ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ whole numbers ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟಿಜರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟಿಜರ್ಸ್ ನ ಅಡಿಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಅಡಿಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವುಗಳ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈನ್. 0 1 2 3 1 2 3 ಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತವೆ? -1 -2 -3. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟಿಜರ್ಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟಿಜರ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ 0. This set is called the set of integers. The set of integers is denoted by Z. The Z stands for Zahalen, a Greek word meaning numbers. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆನಾ? Next, again properties ಬಂದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ 1 plus 2. These are also whole numbers. The result 3 is also a whole number. 1 into 2, that 2 is a whole number. 1 minus 2, that -1 is a whole number. 1 divided by 2, that is not a whole number. Agidre the set of whole numbers is closed under addition, multiplication and subtraction, but it is not closed under division. Ranju, why classes are stopped? ಏನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ? ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಆಡಿಯೋ ಇಲ್ವಾ ಏನು? ಕ್ಲಾಸಸ್ ಯಾವುದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲಲ್ಲ. So 1 divided by 2, that is equal to 1 by 2. That doesn't belong to so that is why Akash KN, that is why I am saying that always, not only 0, if you take the first number larger than the second number, then you get a whole number. But always ಅನ್ನೋದಿದೆ, that is the most important. always ಆಗಿರಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ಬೇಕು. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ಬರಲ್ಲ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂಬರ್, ಅದು ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿನಗೆ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಆಲ್ವೇಸ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಹಿಯರ್ all these three operations are closed under addition, subtraction and multiplication, but set of integers is not closed under division. Okay. Next, irrational numbers ಬಂದ್ರೆ ಅದರ opposite ತಗೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು. The numbers which cannot be expressed in the form of p by q are called, the numbers which cannot be expressed in the form of p by q are called irrational numbers. You have seen the examples for irrational numbers and also pi, e. These are special irrational numbers. These special irrational numbers are called transcendental numbers. ಇವುಗಳಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ನಾವು transcendental numbers ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. The special irrational numbers like pi and e are called transcendental numbers. Okay. So ಇಲ್ಲಿ irrational numbers ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 0 ಅಂತೂ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ 2 irrational ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ irrational, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ irrational, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇರಲ್ಲ, ನೆನಪಿರ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ನೋಡು, √2 into √2 becomes √4. √4 becomes 2, which is not irrational number. ಹಾಗಿದ್ರೆ the product of two irrational numbers is not an irrational number always. If those two irrational numbers are identical, then you may get different format. Similarly, if they are identical,
then you get a number which is not irrational. Okay, ಇಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಲಾಗಳಿಗೆ ಬರೋಣ. ನೋಡಿ, ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು n is a subset of whole numbers, is a subset of integers, is a subset of rational numbers, is a subset of real numbers. So real numbers is the superset. Superset ಅಂದ್ರೆ ಉಳಿದಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಇದರದ್ದು ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ this is a superset, and n is the smallest number set, smallest set. n ಗೂ w ಗೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು? w ನಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ, n ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. w ಗೂ z ಗೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು? z ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟಿಜರ್ಸ್ ಗಳು ಬರ್ತವೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಆದ್ರೆ w ನಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. 0 ದಿಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. 0 is the least whole number. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ z ಗೂ q ಗೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು? q ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತವೆ? ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ, ಆದ್ರೆ z ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳು ಬರಲ್ಲ. Okay, so again the set of real numbers can be taken as the union of rational and irrational numbers. rational ಮತ್ತೆ irrational numbers ಗಳ ಯೂನಿಯನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ? rational ಮತ್ತೆ irrational numbers ಗಳ ಯೂನಿಯನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಇನ್ನ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಥವಾ ಲಾ ಅಥವಾ ಆಕ್ಸಿಯಮ್ಸ್, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕ್ಲೋಜರ್, associative, identity, inverse, last one is commutative. Let us take the properties of real numbers ಅಂತಾನೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರದೇನು, ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಬರದೆ, ಎರಡನೇದ್ದು ಲಾ ಅಂತ ಬರದೆ, ಮೂರನೇದ್ದು ಆಕ್ಸಿಯಮ್ ಅಂತ ಬರದೆ. 3 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಒಂದೇ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ 3 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೇಮ್. ಆಲ್ ದೀಸ್ 3 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೇಮ್. ಏನಂಗಂದ್ರೆ, ಈಗ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ. ಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಕ್ಸಿಯಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತೀವಿ. 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಅದು ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಯಾರ್ಯಾರು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ 5 ನಿಮಿಷ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಲಾ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ, ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲೇಜಲ್ಲೂ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೋರ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೋರ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ 5 ನಿಮಿಷ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಯಮ್. ಸೊ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಲಾಗೂ ಏನಿದೆ, ನಮಗೆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಲಾಗ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಪ್ರತಿ ಲಾನನ್ನು ನೀವು ಕಲ್ತಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಏನಿದೆ, ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಓದ್ತೀರ. ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್
ಅಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್? ಇಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ದಟ್ every body in this universe attracts every other body with a force which varies directly as the product of the masses and inversely as the square of the distance between the bodies. This is the Newton's law of gravitation. ಆ ಲಾ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಳಗಡೆ ಏನ್ ಬಂತು ನಿಮಗೆ? ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾ ಬಂತು. ಏನ್ ಬಂತು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಟು ಮೈಕ್ರೋ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲಾಗೂ ಕೂಡ ಏನಿದೆ ನಿಮಗೆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೂಲಮ್ಸ್ ಲಾನು ಕೂಡ ನೀವು ಕಲ್ತಿರ್ಬೋದು. ಕೂಲಮ್ಸ್ ಲಾದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ? It is applicable only for point charges. So like this, we can make use of the limitations for properties and laws. But axioms are free from all kinds of limitations. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರೈಟ್ ವರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಬಳಸ್ಬೇಕು? ನಾವು ಆಕ್ಸಿಯಮ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಮೂರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದೇ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಬಳಸ್ರಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಮೂರು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ. Which is the right word? Axiom is the right word, but property and law are not the right word to denote these. Okay, ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳಬೇಕು? ಕ್ಲೋಜರ್ axiom, associative axiom, identity axiom, inverse axiom, commutative axiom. So ಏನು ಕ್ಲೋಜರ್ axiom ಅಂದ್ರೆ? For all a comma b belong to R, real numbers, a plus b belongs to R, a minus b belongs to R, ab belongs to R, but a by b belongs to R if b is not equal to 0. That is the condition. ಅರ್ಥ ಏನ್ ನಮಗಿಲ್ಲಿ? Sum of any two real numbers is a real number, difference of any two real numbers is a real number, product of any two real numbers is a real number, division of any two real numbers is a real number, provided the denominator must not be equal to 0. ಹಾಗಿದ್ರೆ if the denominator is not equal to 0, then what must be our conclusion? The set of real numbers is closed under addition, subtraction, multiplication and division. ನೋಡಿ, ಡಿವಿಷನ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಿರಬಾರ್ದು? ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಿರಬಾರ್ದು? ನಮಗಿಲ್ಲಿ 0 ಇರಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ. a ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು a ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ, ಎ ಬಿ ಆಫ್ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು a ಆಫ್ ಬಿ ಸಿ. So this is the associative law for addition. This is the associative law for multiplication. You have studied this. Just I am recapitulating those. Identity. So if a plus 0 is equal to a, then 0 is called additive identity. Additive identity. And a into 1 is equal to a. So 1 is called multiplicative identity. Multiplicative identity. So which is the identity element with respect to addition? Additive identity. Which is the identity element with respect to addition? 0 is the identity element with respect to addition. Which is the identity element with respect to multiplication? 1 is the identity element with respect to multiplication. Next, inverse. ಏನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ನಂಬರ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಂಬರ್ ಇಂದ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬರಬೇಕು. ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬರಬೇಕು. ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎ ಅಂತ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಅಡಿಷನ್ 0 ಬರುತ್ತೆ? ಯಾವ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಹೇಗೆ
ಯಾವ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0 ಬರುತ್ತೆ? ಎಸ್ ಆಕಾಶ್, ಕೀರ್ತನ, ಆಕಾಶ್, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಕ್ಸಿಯಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ಸ್ ಅದು ಬೇರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಯಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇರೆ. ಎಸ್ ಗುರು ಜಿ ಪಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಂಸಶ್ರೀ ಮೈನಸ್ ಎ. ನಾಗತನ್ಮಯ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್, ಮೈನಸ್ ಎ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಎ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? 0 ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಎ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಅಡಿಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಡಿಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎ. ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿಬಡಿ ಟೆಲ್ ಮೀ what is the number to be multiplied for a to get the multiplicative identity? What is the number to be multiplied with a to get the multiplicative identity? Yes, Nagatamai, exactly correct. 1 by a. A into 1 by a. So 1 by a is the multiplicative inverse of a and a is the multiplicative inverse of 1 by a. So these two are additive inverses of each other. These two are multiplicative inverses of each other. If a and b are any two real numbers, then a plus b is equal to b plus a. This is called commutative law for addition. Similarly, AB is equal to BA. This is called commutative law for multiplication. Okay. In addition to these laws, you must also know the distributive law or axiom or property. So distributive ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನ ನಾವು ಎರಡು ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. A of B plus C is equal to AB plus AC. That is, multiplication is distributive over addition. Similarly, A of B minus C is equal to AB minus AC means multiplication is a distributive over subtraction. So this is clearly a distributive property. Distributive property anta ಹೇಳಿದಾಗ ನಮಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಡಿಷನ್ ಆದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲಾ ಕೇಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟ ಆದ ಮೇಲೆ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಲಿಯೋದಿದೆ, ದೊಡ್ಡ ಸಮುದ್ರ ಇದು. ನನಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಲ್ಸಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಕಲಿಸ್ತೀನಿ. ಬೇಸಿಕ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಎರಡು ರೀತಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋಣ. ಒಂದು ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ನಂಬರ್. So can anybody define a prime number? Can anybody define a prime number? Shweta, Neha, Guru, Vimala, the numbers which are divisible by 1 and the number itself. Shweta, exactly correct. Number divisible by 1 and itself. Nagatanmay, exactly correct. Divide by 1 and itself. Yes, that is prime number. Very simple definition. A number, nodri illi conditions it. A number
A is not equal to 0 is called, A is not equal to 0 and not equal to 1 is called prime number. Prime number if its factors are, plus or minus 1 and plus or minus a. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟಿದೆ. So of course your definition is correct, but the right definition ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. A number A is not equal to 0 and A is not equal to 1 is called prime number if its factors are plus or minus 1 and plus or minus 5. So how many prime numbers are there in mathematics? The number of primes is infinite. The number of primes is infinite. So the prime number starts from 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, like that, 47. So the number of primes is infinite. The number of primes is infinite. 2 is the smallest prime. 2 is the smallest prime. And 2 is the only even prime. Nodi, 2 is the only even prime. So which is the only even prime? 2. And all other prime numbers are odd. Okay. So number of primes is infinite. 2 is the smallest prime. 2 is the only prime. All other prime numbers except 2 are odd in nature. Okay. ಈಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದರಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ತಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಈಗ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಇದೆಪ್ಪ 171 ಅಂತ. ಇದು ಪ್ರೈಮೋ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಎ ನಂಬರ್ A is not equal to 0 and 1 is called composite number if it has the factors other than plus or minus 1 and plus or minus a. Plus or minus 1 ಮತ್ತೆ plus or minus a ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಇರ್ತವೆ. Again, the composite number starts from 4, 6, 8, 9, 10. So all these are composite numbers. The set of composite numbers is infinite, and these 0 and 1 are neither prime nor composite. ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಅಂತಾನೂ ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ನಂಬರ್ ಅಂತಾನೂ ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಹಂಸಶ್ರೀ, ಎ ನಂಬರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್. No, divisible by 2 ಆಗಿರ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. 9 is a composite number. 9 is not divisible by 2. So that is not the definition. First part is okay. Composite number ಅನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು? A number which is the product of 2 or more prime numbers is called composite number. Yes. ಈಗ 171 ನಮಗೆ ಪ್ರೈಮ್ ಆಗಿದೆನೋ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿದೆನೋ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. Akash Ken has given it correctly, composite number, because it is divisible by 3. ನೋಡಿ 7 1 8 8 1 9, 9 is divisible by 3. ಈಗ 173 ಪ್ರೈಮ್ ಆಗಿದನೋ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿದನೋ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು? ಏನಿಲ್ಲ, ಸಿಂಪಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ 173 ಯ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 173 ಇದರ ಹಿಂದಿರೋ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಯಾವುದು? 144 ಇದೆ. ಇದರ ಮುಂದೆ ಇರೋ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಯಾವುದು? 196 ಇದೆ. 169 ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ? ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ಇರೋ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ 196. ಸೊ ಇದು 13, ಇದು 14.
ಸೊ 173 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಯಾವ್ದಾವ್ದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಇದೆ, ಇಟ್ ಲೈಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 13 ಅಂಡ್ 14. ಓಕೆ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ನಾವೇನಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, 13 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇಲ್ಲೇನೋ ಸಣ್ಣ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ರೈಮು ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು 13 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 13 ಕಿನ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಸಣ್ಣ ಯಾವಿದಾವೆ, ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 13, ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 13, 13ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರೋ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ನೋಡ್ರಿ, 2, 3, 5, 7, 11. 3 ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬಂದು, ಎಷ್ಟು ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬಂದು. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ರತಿ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಇಂದನೂ ಕೂಡ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಇಂದ ಇದು ಡಿವೈಡ್ ಆಯ್ತು 173 ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ನಂಬರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಇವ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಇಂದನೂ ಕೂಡ ಅದು ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್. ನೋಡಿ 173 ಇದೆ, 2 ನಿಂದ ಅಂತೂ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಲ್ಲ. 3 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 3 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಇನ ಸಮ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 3 ಆಗಿರ್ಬೇಕು. 7 + 3 10, 10 + 1 11 ಆಯ್ತು. 11 is not divisible by 3. 5 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ಬೇಕು, 0 ಅಥವಾ 5 ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 5. 7 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದು ಆಸ್ ಚಿಕ್ಕ ನಂಬರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 7 2s 14, 3 33 ಆಯ್ತು. 7 5s ಆಗಿದ್ರೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಸೊ 7 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಲ್ಲ. 11 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 11 1s 11, 6 ಉಳಿತು 63, 11 5s 55, ಸೊ 11 ಇಂದನೂ ಕೂಡ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿದೆ. It is not divisible by any of the primes, therefore it is not a composite number. 173 is a prime number. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಂಬರ್ ಪ್ರೈಮು ಅಥವಾ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ದ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಅಂಡ್ ಟೇಕ್ the prime numbers less than that square root. You have to check the divisibility of the given number by those prime numbers. If it is not divisible by any of those primes, then it is a composite number. If it is divisible by any of these primes, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಇಂದನೂ ಕೂಡ ಅದು ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಎ ನಂಬರ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೈಮ್ ಆರ್ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಪ್ರೈಮ್ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ರಿ. ಪ್ರೈಮ್ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕಲ್ತಿದ್ರಿ, ಬಟ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೈಮ್ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಹೇಳಲ್ಲ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ divisors, number of divisors of a composite number, composite number ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವೈಸರ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ನಂಬರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವೈಸರ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಈಗ ಸಣ್ಣ ನಂಬರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಓರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಈಗ ಸಪೋಸ್ 6 ಇದೆ, 6 ನ ಡಿವೈಸರ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾವ್ದಪ್ಪ, 1 ಇದೆ, 2 ಇದೆ, 3 ಇದೆ, 6 ಇದೆ. ಬೇರೆ ಯಾವ ನಂಬರ್ಸ್ ಇಂದನೂ ಕೂಡ ಇದು ಡಿವೈಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 4 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವೈಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದೇ ನಿಮಗೆ 1000 ಇದೆ, 1000 ಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿವೈಸರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆ ಬಿಸಿ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವೈಸರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 1000 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಫಸ್ಟ್ 1000 ಅನ್ನ ಪ್ರೈಮ್ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸೇ ತಗೋಬೇಕು. 2 500s, 2 250s, 2 125, ಮುಗಿತಲ್ಲ 5 25, 5 5. ಓಕೆ, ಹಾಗಿದ್ರೆ 1000 ಅನ್ನ ನಾನು ಏನಂತ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ,
prime power 2 cube into 5 cube. ಓಕೆ, ಈ ಬೇಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ ಇವುಗಳಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ P1 ಮತ್ತೆ P2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ P1 2, P1 ಇನ ಪವರ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಆಲ್ಫಾ 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ P2 5, 5 ಇನ ಪವರ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಆಲ್ಫಾ 2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಬಂದಿರಬಹುದು ಪವರ್ಸ್ ನಮಗೆ. ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಡಿವೈಸರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾ, ಸಾರಿ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ನಂಬರ್ P ಆಫ್ A. ಸೊ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಆಲ್ಫಾ 1 ಇಂಟು 1 ಪ್ಲಸ್ ಆಲ್ಫಾ 2 ಇಂಟು 1 ಪ್ಲಸ್ ಆಲ್ಫಾ 3 ಲೈಕ್ ದಟ್. ಇಲ್ಲಂತರೂ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಎರಡೇ ಎರಡು ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಲ್ಫಾ 2 ಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. 1 ಪ್ಲಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಫಾ 1 ಹಿಯರ್ 3, 1 plus what is alpha 2 here 3. So 4 into 4, how many divisors are there for 1000? You have 16 divisors. ಎಷ್ಟು divisors ಇದೆ ನಮಗೆ, 16 divisors. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಲವು ಟೈಮು ನಾವು ಏನ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಮಗೆ, ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್, ಕೆಲವು ಟೈಮು ಆ ಡಿವೈಸರ್ಸ್ ಗಳೇನಿದಾವಲ್ಲ ಅವುಗಳ ಸಮ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಹೆಂಗೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ನಮಗೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಡಿವೈಸರ್ಸ್. ಈಗ 960 ಅಂತ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಇದೆ. ಹೌ ಡು ಯು ಫೈಂಡ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವೈಸರ್ಸ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವೈಸರ್ಸ್ ಆಫ್ 960? ಸೊ ಟೇಕ್ ಪ್ರೈಮ್ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್. 480, 240, 120, 60, 30, like that, 15, 3, 5. Yes. ಹಾಗಿದ್ರೆ 960 ಅನ್ನ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ 2 ನ ಎಷ್ಟು ಪವರ್ಸ್ ಇದೆ, 1 2 3 4 5 6, 2 ಪವರ್ 6. 3 ನ ಪವರ್ 1 ಇದೆ, 5 ನ ಪವರ್ 1 ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ 3 ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ. ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಏನ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ಪವರ್ಸ್. ಆಲ್ಫಾ 1 is 6, ಆಲ್ಫಾ 2 is 1, ಆಲ್ಫಾ 3 is 1. So what is the formula for the prime power, the number of primes? 1 plus alpha 1, number of divisors 1 plus alpha 2. ಇಲ್ಲಿ 3 ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ 1 plus alpha 3. 1 plus what is alpha 1? 6. What is alpha 2? 1. What is alpha 3? 1. 7 into 2 into 2. So how many positive divisors are there? 28 positive divisors. ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು 1000 ತಗೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು, 16 divisors ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 960 ತಗೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು, 28 divisors ಬಂತು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಂಬರ್ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿವೈಸರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ನಂಬರ್ ಚಿಕ್ಕದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಡಿವೈಸರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವೈಸರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ for 960? 28. Are you able to follow? Okay. Next. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಮಾಡ್ತೀರಾ? ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ನಂಬರ್, ನಾನೇನು ಬಹಳ ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಏನ್ ಕೊಡಲ್ಲ. 100 ನನಗೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಆನ್ಸರ್ ಇವತ್ತೆ ಈಗಲೇ. ಪ್ರೈಮ್ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್, ಆಲ್ಫಾ 1 ಆಲ್ಫಾ 2 ಆಲ್ಫಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಈಗ ಹೇಳ್ರಿ 100 ಗೆ ಹೇಳ್ರಿ. 100, how do you write 100? 2 square into 5 square. Okay, 1 plus 2 3, 1 plus 2 3. Let me know the number of positive divisors of 100. Anybody? Akash, Suma, Nisha, Abdul Kaif,
Yes, Shweta Karutri, exactly correct. You have given the answer as 9 because you can write 100 as 2 square into 5 square. So this is alpha 1 and this is alpha 2. 1 plus alpha 1 into 1 plus alpha 2. 3 into 3 becomes 9. Okay, exactly correct. Ruhika Ajampura. Next. Will you do one more problem? Will you find the number of positive divisors of 200? Shreyas, Priya, Gagan, Kirtana, Ananya, Abdul Kaif, Tarun P, Rekha Rani, Ruhika, Shubha, Sri Lakshmi, Elon Musk, Shakuntala, Akash. Shakuntala has written the answer 18. Omsare nodra madana. Akash KN. All of you have written the correct answer. Let me know 200. Shweta Karuturi, is it correct? Yes, you can write 200 as 2 cube into 5 square. Yes, 1 plus 3 is 4, 1 plus 2 is 3. 4 into 3, exactly 12. Yes, Gagan, yes, Shakuntala, Ansh, Ananya, Vidya, Vimala, Priya, all of you have written the answer correctly. I hope this discussion is helpful for you because this is not known by you. ಇನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೈಮ್ ಪವರ್ ಆ ಪ್ರೈಮ್ ಡಿವೈಸರ್ಸಿನ ಸಮ್ಮು ಕೂಡ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಸಮ್ಮಿಗೆ ಎಸ್ ಆಫ್ ಎ P1 ಪವರ್ ಆಲ್ಫಾ 1 ಪ್ಲಸ್ 1 minus 1 divided by P1 minus 1 into P2 power alpha 2 plus 1 minus 1 divided by P2 minus 1 and so on. Okay, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಕೇಳ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಆಫ್ ಎ ಈಗ ಸಪೋಸ್ P1 ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು 2 ಆಯ್ತು, P2 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು 3 ಆಯ್ತು, P3 ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಏನಾಯ್ತು 5 ಆಯ್ತು. ನೋಡಿ ಎಸ್ ಆಫ್ 960 ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀನಿ. P1 ಅಂದ್ರೆ 2 ಪವರ್ ಆಲ್ಫಾ 1 ಅಂದ್ರೆ 6 plus 1 minus 1 divided by 2 minus 1. And what is P2? Second prime 3. What is alpha 2? 1 plus 1 minus 1 divided by 3 minus 1. What is the third prime? 5. 1 plus 1 minus 1 divided by 5 minus 1. This is 2 power 7 is 128 minus 1 divided by 1. 2 power 7 128 ತಾನೆ. 2 2 4 8 16 32 64 128. Next 3 square is 9. 9 minus 1 divided by 2. 5 square is 25 minus 1 divided by 4. ಹಾಗಿದ್ರೆ 127 into 8 by 2 is 4 into 24 by 4 is 6. So 127 into 4. 508 into 6. 3048 is the sum of prime numbers. Is the sum of prime numbers. Not a factors. It is the sum of factors. This is the formula used. Okay. So in the next class, we will discuss some more discussion regarding the trigonometry. As you have requested for the discussion of the trigonometry, we will come to the discussion of the trigonometry in detail that you have learnt in your 10th standard. Okay. Thank you everybody. Thank you.